जय जगन्नाथ जय बाबा अनंत बलिया। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आज आउ एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो आध्यात्मिक एपिसोड थिला से आध्यात्मिक एपिसोड रे आमे आज आसी पहुंच जाइछु जगतसिंहपुर जिला तीर्तल ब्लॉक अंतर्गत अरिलो आश्रम रे। एई आश्रम रे अछंती हमर जगत गुरु आमर गुरुदेव बलिया बाबा। चलतु से बलिया बाबा विषय रे किछि कथोपकथन माध्यम रे तांकर अंतर्निहित कथा किछि सुनिबा एवं जानिबा एवं बाबा विषय रे जे अभुला कथा अछि ताहा सुनी आमर मन को स्थिर करी बाबा चरण कमल रे आमर मन को आपायित करी से जगत गुरुंकर सानिध्य लाभ करिबा। धन्यवाद बंधु। एबे आसंतु आम बाबा आश्रम भितर को जिबा। गुरुजी प्रणाम। बाबा आपन को आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत। बहुत दर्शकर इच्छा थिला कि आपनकर केबे गुटे शो करी आपनकर गुटे उपस्थापन हम दर्शक मान को जणाय पाई, तो सेही इच्छा रे सेही दर्शक मानकर जो आग्रह थिला से आग्रह स्वरूप मु आसी आपन पाखे पहुँचले और आपन को आशीर्वाद निश्चित मो ऊपर अछि बोली मोर आशा और विश्वास। तो सेही आशा विश्वास ने मु आपन पाखु धाई आसी सुदूर ढेंकानाल जिल्ला रु। तो सर्वप्रथम आपन को अनुरोध करी आपनकर जन्म वृत्तांत टिके हम दर्शक मान कहले। भी आपन को सत्यनारायण चैनल को मु शुभेच्छा जणाऊ। आज्ञा भल कथा जोठी प्रचार हुए आज्ञा ताहा ही होउची प्रकृत भल काम बा भल अनुष्ठान। आज्ञा आजिर समाज रे भल कथार प्रचार जेतिकी हुएनी आज्ञा अन्यान्य कथा सेतिकी आलोचना हो। आज्ञा ये जो सत्यनारायण चैनल आप ना देइचन आज्ञा सेठु कथाटी आरंभ करिवा। ये सेवक मु तो निज ना केबे कहिया पई मते भल लागेनी। ये सेवक समस्त तो डाकंती मते बाबा बोली डाकंती, किंतु मोर पिला दिनर नाम होउची आपण जो सारंग कथा कहिले आज्ञा विचित्रानंद मैंने गायक थिले। आज्ञा मोर ना भी से विचित्रानंद महांती। आज्ञा कि विचित्रानंद महांती रु मोर दीक्षा गुरु बुलाराम दास श्री श्री ठाकुर निगमानंद जने शिष्य सी मो ना देइथिले बलराम दास। आज्ञा किंतु जगन्नाथंकर श्रीक्षेत्र को 1970 मसीह आमे दर्शन को जाइथिलु। से दर्शन समय रे अरुण दर्शन करी फेरी आसवा समय रे से अरुण स्तंभ पाखरे 3 थर बलिया 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 बोली शब्द सुबिला। आज्ञा प्रथम शब्दटी को किसी बुझी पारलिनी, द्वितीय शब्दटी को मो सांगरे जे त्रिलोचन महांती किशोरनगर थाना मल्लीपुर जाइतिले आज्ञा द्वितीय शब्दटी की से मते जणैले। आज्ञा बलिया तांको उत्तर देला आज्ञा कि मो ना तो बलिया नुह, मो ना तो होची बलराम। आज्ञा मो गुरु देइचंती ना आज्ञा से तो डाकुचंती बलिया बलिया, तमे केमति कहउछ आपण को डाकुचंती बोली। आज्ञा एई समय गोटे एते बड़ शब्दटा सुबिला आज्ञा जे मोर कानटा झाई झाई हे गला। आज्ञा मिछ हेई पारे सत हेई पारे, किंतु गोटे मन भितर प्रेरणा आसिला। आज्ञा जगन्नाथ होचंती सेई देवता, तांको विश्ववंद्य बोली हिंदू स्वीकार करे। आज्ञा आमे माने तांकरी पाद तले समर्पित। आज्ञा सेई जगन्नाथंकर एक दिव्य प्रेरणा आसिला
ଯେ ବୋଧେ ମୋ ନାଁଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳିଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଜି ଥରେ ମୁଁ ବଳିଆ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବି ଆଉ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତ ଜାଣିଲା ବଳିଆ ବାବା। ହଁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବଳିଆ ବାବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଲା ଆଉ। ଦର୍ଶକ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କ ନାମ ତ ବାବାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳିଆ ବାବା। ସେଇ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ସେଇ ସେଇ ବଳିଆ ଯେତେବେଳେ 1954 ମସିହା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୋର ବଡ ଭାଇ ଯିଏ ମାନେ ସାର୍ କେତେ ପେଟରୁ ଚାଲି ବାବା ଯାଇଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? 1954 ମସିହା। 1954 ମସିହା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଗୁରୁବାର। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯିଏ ପୂର୍ବ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆଶଙ୍କାଟା ମୋ ମା ମନରେ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ମାକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋଉ ମନରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଇଏ ପିଲାଟା କଣ ସେମିତି ହବ କି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବୋଉର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ ସରଳା ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଥିଲେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରିଚିତ ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେବୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଗୋଟେ ପତଳା ଆବରଣ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରିକିରି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି କି ମୁଁ ମୃତ କି ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେବୀ ଆଦେଶ କଲେ, ସରଳା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏତେ ଡରିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଉନ୍ନତ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମେ ସେ ରିସ୍କ ନବୁ, ତମେ ଆମରି ଆଗରେ ସେ ପର୍ଦାକୁ କାଟ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟା ମୃତ କି ଜୀବନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପର୍ଦାଟିକୁ କାଟିଦେବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସରୁ ଭଳିଆ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଠି ମୋର ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ମହଲାରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ସେଇ ମାହାଳା ତଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମେଡିକାଲର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବୋଧେ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲା 21 ତାର ବର୍ଷିକିଆ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି କି 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ହୁଏ। ଯଦି ନିଜ ବାଡିରେ ଯଦି କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟିଏ ପଡେ ଲୋକେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ମନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ ତଳୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କେବାର ହରି ହରି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ମୋର ଆଈ ମା ବୋଇଲେ ମୋର ମାମୁଁଙ୍କର ମା ଯିଏ ବୋଉର ବୋଉ, ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋଉ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଧରି ମାନେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଯଦି ପୁଅଟି ବଞ୍ଚି ରହେ, ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚି ରହେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ମେଳା ତାଙ୍କର କଣ ସେ ମାନସିକ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଲା ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି କି କୁଆଡେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି ଇଏ ମନୋଭାବ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସମାଜର ସଂସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀଭୂତ, ଏଇ ସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ଭଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବୈଶାଖ ମାସରେ ବି ସେ ଚାଦର ଘୋଡେଇ ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ କଥା ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେହି ମଦ୍ୟ ପିଇବା ବି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କେହି ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଯୋଉ ରସ ହଏ, ଆଜ୍ଞା କିଏ କେମିତି ଯୋଉମାନେ ହଳ ଫଳ ବୁଲାନ୍ତି, ଗାଈ ରଖନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏଇ ଖରା ଦିନେ କିଏ କେମିତି ଟିକେ ଥରେ ଅଧେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମଦ ପିଇକି ଯାଇଛୁ। ମଦ୍ୟର ବନ୍ୟା ଆଜି ଛୁଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ମଦ୍ୟ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୁଟୁକା, ଆଜ୍ଞା ଚରସ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଆଜି ମଦଟାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ଭଳିଆ, ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଖାଇବୁ, କେମିତି ତାକୁ ଟାଣିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବୁ, ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ନିଶା ମାଦକତାର ମାନେ ପରିଣାମ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ରେପ ଠାରୁ ବଳାତ୍କାର, ମର୍ଡର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କଥାଟା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପାଠ ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ଭୟରେ କେବଳ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲା ସମୟରେ ନିଜେ ପାଠ ପଢେନି, ଯୋଉମାନେ ପାଠ ନ ପଢନ୍ତି ଚଗଲା ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ବରଂ ସୁପରାମର୍ଶ ଯିଏ ବା ଆକଟ କରେ ତେ ପାଠ ପଢ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ସେମାନେ ମତେ ଏମିତି ଭାବରେ କଣ ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସେ, ସେ ମତେ ସବୁ ମାନେ ବାବା ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଆଗରେ ବି କେହି ସାଇକେଲରେ ଚଢିକିରି ଯିବେ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତିନି। କେହି ଚାହା ଟିକେ ପିଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇ ବାବା ଆଇଲେଣି ଚା ପିଇବାନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବୟସ ମତେ ସେତେବେଳକୁ ମାତ୍ର 15-16 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦଉଥିଲେ। ମୋର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସହପାଠୀ ଥିଲେ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଅଫିସରଟିଏ ହଉ, ସିଏ ଆଜି ହେଇଛି, ରିଟାୟାର କରି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କାହାକୁ କେମିତି କହିଦିଏ, ଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଆ ପଡିବରେ, ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣା ପଡେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେଇଆ ପଡେ। ଆପଣ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ମୋର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ମାତ୍ର ମାସେ କି 15 ଦିନ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ମୋର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ବାପା ମତେ ଏଠୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ଗଲିନି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସଦେଚ୍ଛା ଥିଲା, ତୁ ପାଠ ପଢ, ପାଠୁଆ ହେଇକି ବାହାରି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା
ସେହେତୁ ମୋ ମନରେ ସେଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ରଖିପାରିଲିନି, ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଲେଜରେ ପଢିଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଛି, ବଙ୍ଗଳା ଶିଖିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି, ଇଂରାଜୀ ବେଲ୍ଟରେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି। ଏବେ କଟକର ଗୋଟେ ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଉଥିଲା ବଡ ମେଡିକାଲ, କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ। ସେଠି ମତେ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମତେ ଗୋଟେ କଣ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ବସିଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପଢିଥିଲେ ସେମିତି କହିଥାନ୍ତୁ। ଯାଉ ମୋ ପାଳିଟି ଯେତେବେଳେ ପଇଲା ମୁଁ ବି ଇଂରାଜୀରେ କହିଲି। ଯାହା ଯେତିକି କହିଲି ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୁଞ୍ଜରଣ ହଉଛି। ବାବା ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ। ତେଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ରହି ମତେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ ମୋର ଗାଇଡ। ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗାଇଡ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ଲାଇଟ ବା ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ମତେ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଏବେ ବି ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବେହେରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ, ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲାଣି, ମାନେ ଡକ୍ଟର ହେଲାଣି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ମତେ ସେ ପଚାରିବେ ଏଇ କଥା ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ ଗୋଟାକ ମୁଁ ୟେସ୍ କହିବି, କୋଉଟା नो କହିବି। ତୁ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ, ତୁ MBS ପଢୁଛୁ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ନା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା କହେ ସେଇଟା 100% ସତ୍ୟ ନହେଲେ ବି 90% ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ବଳିଆକୁ ସେମାନେ ଦାଦି ବୋଲି ଡାକେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ। ବହୁତ ଲୋକ ତା ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ରୋଗ କୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ କରେ, ମାନେ ଭଲ କରିଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମତେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, ବନସ୍ପତି ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଭୂଷିତ କଲେ। କେବଳ ଗଛ ଲଗାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଲି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ପରେ ବନସ୍ପତି ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର, ଏ ଦିଟା ପାଇଲି। ବିଜ୍ଞାନ ପରିବେଶ ସମିତି ସେ ଗୋଟେ ବନସ୍ପତି ବନ୍ଧୁ ଉପାଧି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଉପାଧି ଭିତରେ ନଥାଏ। ଉପାଧିର କୌଣସି ଉପାଧିର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୋର କର୍ମ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଧର୍ମ, ଏବଂ କର୍ମ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଚିରସାଥୀ। ମୁଁ ହଣ୍ଡୁ କାମ କରୁନି, ଏ କାମଟା କରଉଛି, ସେଟାକୁ ବି ମୁଁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବେ। ତାପରେ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଏ ନିକଟରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ମୁଁ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ବୋଧେ, ସ୍ୱର ଯିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଫୋନ ଆସିଲା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଚାମ୍ବରରୁ, ଯେ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବେ। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ବିନୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା କଣ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସ୍ୱପ୍ନ କି କଣ, ଇଏ ମତେ କାହିଁକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କିଏ ଉପାଧି ଦେବ? ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ଅଛି,
ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଉ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ କିଏ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ସେ ଗହଳି ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ସହଜ ହବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀଟି ନେଇକି ଆସିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି, ପାଦ ପଦ୍ମେ ଥିଲା ମୋ ମନ, ପାଇଲି ମୁଁ ପଦ୍ମ ସମାନ। ଏ ଗୀତଟି କୁମାର ବାପି ଗାଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜୀବନର ଧାରା। ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମବାଦୀ, ମୁଁ ଜଣେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ, ମୁଁ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ। ମୁଁ ବସ୍ତୁବାଦୀ। ବସ୍ତୁ ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ କହିଦଉଛୁ ସେ ମାନେ ଅମୁକଟା, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିବା କଥାଟାକୁ ସତ ଭଳିଆ କହିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବବାଦ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖ, ଯାହା ଦେଖିବ ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇବି, ସେଟା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାରୁ ଭଲ ହେଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାବା, ଏଇ ଆଶ୍ରମ କେମିତି କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କେମିତି କଣ ତିଆରି ହେଲା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା 1967 କି 68 ମୋର ମନେ ପଡୁନି। 67 କି 68 ମସିହାରେ ଇଏ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ବୁଲାରାମ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଗୃହୀ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ନାମ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଥିଲା, ନାଗଫେଣିଆ କଣ୍ଟା ଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ନାଗ ସାପ ଥିଲେ। ନାଗ ସାପ ହଜାର ନଥିବେ, ହଜାର ହଜାର ନାଗ ସାପ ଡିମ୍ବ ଥିଲା। ଏଇ ସ୍ଥାନଟାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂଜା କରୁ କରୁ ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଥରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ। କୋଲର ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହୁଙ୍କାଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ସୁଦା ନନା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାକୁ ଖଞ୍ଜେଇ ଦିଆଗଲା। ବାପା କହିଲେ ତୋ ଠାକୁର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତୁ ପାଠ ପଢା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ 70 ମସିହାରେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି। 67 ମସିହାରୁ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜଗତ ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ପାଲା ଜଗତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କେମିତି ଭଲ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କେମିତି ମାନେ ଅଧିକା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହବ, ତ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ। ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଗାଣପତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସିଥିଲା। ଲୋକ କେବଳ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଶୈବ ମାନେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଶାକ୍ତ ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଯୋଉମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ। ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ମତବାଦକୁ ମିଶେଇ ଦିଆଗଲା। ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ଦାଦା, ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚରୀବ ନମସ୍ତେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକଟି ହଉଛି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦନା ହଉଛି, ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣମ ଚତୁର୍ଭୁଜମ ପ୍ରସନ୍ନଂ ବଦନମ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତୟେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ, ଯିଏ ସତ୍ୟ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ନାରାୟଣ କିଏ? ନାର ଅୟନ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଜଳ ଯଦି ତା ଦେହରେ ପଡିବ ସେ ବି ଲିଭିବ।
सूर्यंकर आकर्षण रे जलीय बाष्प सृष्टि हुए यही भाव में नारायण शब्द हूँ जगत आज्ञा आमे पूजुचु अन्य धर्मावलम्बी मैंने पूजुना आज्ञा किंतु जल बिना पृथ्वी रही पारिबनी कि अग्नि बिना रही पारिबनी माटी बिना रही पारिबनी पवन बिना भी रही पारिबनी तेणु सबु जिनिस को सनातनी हिंदू माने तार मूल्यांकन करिसेंती एवं तार पूजार्चना भी करिसेंती आज्ञा सत्यनारायण पालाकार मानक पई ओडिशा रे ओडिया साहित्य आज बंची रही आज्ञा नहले से साहित्य बुड़ी जातानी आज्ञा साहित्य बंची संस्कृत श्लोक बंची संस्कृति बंची एवं हास्य रस तो नवरस बोली कहा जाए मनुष्य पई 9टा रस हास्य अच्छी कारुण्य अच्छी सबु प्रकार रसपूर्ण पाला हूँ सबु प्रकार रसरे परिपूर्ण किंतु ताको केतक ताको ठीक भाव नौ नाहांती केवल ताको टिके जुगोपयोगी करिया पई आज्ञा मु तांको जेते आह्वान देले भी से माने टिके पछघुंचा दउ नाहांती जदिओ किंतु सेटा को से पालन करू नाहांती आज्ञा सेति मु टिके विरक्त हुए आज्ञा समाज बदली जाइए पाठ पिला माने बर्तमान पाठुआ हो गले तमें जदि कह से जमुना जल रे वसुदेव कृष्ण को मुंडे की नहीं शिशु कृष्ण को आज्ञा से पात्र छाड़े पुणी हेतु गोटे कन्या को आनिकी पात्र छाड़े कहले अनेक लोक पिला विश्वास करें आज्ञा तार दिग्दर्शन कौन ताकू भी बुझ एमती भाव में मु पाला जी पारे सब सहित आलोचना हुए बाबा आपण पाल्ला जगत सहित जड़ित होगापाई कौन उपाधि रे बा कौन पदवी अधिष्ठ अछंती संस्कृति सारथी संस्कृति सारथी पालाकार माने मते संस्कृति सारथी बोली उपाधि आज्ञा धन्यवाद दर्शक बंधु जहा हो आज एक पवित्र मुहूर्त आम आज आसी बाबांकर सानिध्य लाभ कले एवं बाबांकर कथामृत बाबांकर मुख निश्रुत बाणी शुणिले तो बाबा सर्वशेष बहुत दर्शक अच्छा आपणकर दर्शन करने सर्वशेष मुझे आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल विषय दीपद आप दर्शक मान अनुरोध करी सत्यनारायण आप जोटा यूट्यूब करिसेंती आज्ञा वर्तमान समय आसुची आज्ञा ये जो बड़ बड़ चैनल सब हेजी आज्ञा से धीरे धीरे तार ओजन बा तार ओजन कमुनी ता से लोक विमुख हेले आज्ञा फोन भीतर सब देखुचन आज्ञा यही भली छोट छोट चैनल मानकरे आपण मानकर तांको पाखरे वार्ता माने बड़ चैनल पाइबा पूर्व ये आपण माने पठेई पारुछन आज्ञा तेणु सत्यनारायणकर उद्देश्य रे हेइथिबा चैनल से सत्यर उद्घाटन करू आज्ञा सत्यर परिकल्पना करू दर्शक बंधु बाबा सहित गपिया आम बहुत समय दरकार बहुत दर्शक आम अपेक्षा कर बाबा सारिध्य लाभ करने आम पाखे समय ना एतिक आज आम कार्यक्रम शेष करवा रोचे नमस्ते आशा करुच्ची से जगन्नाथ आशीर्वाद सत्यनारायण कृपारू एवं बाबा आशीर्वाद भलरे थिले असंती रहिबे समस्ते।